여러분 모두를 다시 한번 환영드리며 오늘 지난 주간에 우리 황현준 우리 청년이 중국 선교에 대한 보고를 5분 간정으로 이렇게 하기로 했습니다. 먼저 우리 지난주 어제 왔던 김예원 청년이 이제 헤일이 다녀와서 이렇게 간단하게 또 보고를 드리겠습니다. 먼저 마이크를 하나 올려주시면 감사하겠습니다. 네, 안녕하세요. 원래 한국말로 하려고 그랬는데 중고등부 있으니까 같이 할게요. 영어랑. So during my 2 weeks in Haiti, I felt many things. 저 IT에서 2주 동안 있는데 느낀 것이 많이 있었어요. In Haiti, I did VBS with the kids mostly, and we evangelized to the people, people in tents and houses, and even on the street. IT에서 애들이랑 VBS를 하고 전도를 많이 했습니다. One thing that struck me the most, one thing that I felt mostly about this Haitian trip, about this mission, is how powerful faith is. 이게 제가 IT에서 가서 많이 느낀 게 믿음이 얼마나 중요하고 powerful한다는 걸 느꼈습니다. Evangelism is a very, very scary thing for you to evangelize. 전도하는 게 많이 무서운 거잖아요. You're basically speaking for God to these people, and it's scary to think that if they don't accept Jesus, it's because of you. 하나님이 나를 통해서 하나님을 모르는 사람들에게 얘기하는 거잖아요. 그걸 얼마나 무서워 그게. So what I've learned is that no matter how good or bad you are at speaking, if God really calls you to speak to these people, then you have to trust God. 이거 제가 IT에서 배운 게 얼마나 잘하든 못하든 믿음을 가지고서 하면 된다는 걸 느꼈습니다. 우리가 할 수 있는 만큼 사형일을 준비하고 연습하는 게 중요하는데, we have to prepare as much as we humanly can, like about the 4 spiritual laws, memorizing the verses and just practicing speaking, right? But that's as far as we can go. 이게 그것보다 더 중요한 게 믿음입니다. 얼마나 중요해요 이게. 신명기 31장 9절을 보면 너희는 강하고 담대하라. 두려워하지 말라. 그들 앞에서 떨지 말라. 이는 내 하나님 여호와 그가 너와 함께 가시며 결코 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하실 것입니다. So this is 신명기, I think it's Deuteronomy, I believe, and it says, "Be strong and courageous, and don't be afraid." That's basically what this is saying. It's saying to trust God in whatever you do. Believing in God is very, very powerful, and trusting that He will do His work through us is the key. 두려워하지 말고 강해라. Last year, 작년에, when I was evangelizing, I felt scared because I was very unprepared and I did not feel that God was speaking through me. 작년에 내가 전도하면서 엄청 떨렸고 하나님이 저를 통해서 말씀한 것을 못 느꼈어요. 근데 이번에는, this year, I decided to really trust God, really be courageous and just trust God to speak through me. And I felt that God was really speaking through me. 이번에 가서 전도할 땐 제가 마음을 먹고 두려워하지 말고 강하게 담대하게 나가서 하느님 복음을 전했습니다. 하나님을 완전히 믿고 나가니까 성령이 저랑 같이 있는 것을 진짜 느꼈습니다. Another thing that I was reminded of in Haiti was my life back at home. 제가 한 가지 더 그 생각이 난 것이 우리 이 집에서 우리 데일리 라이프에서 지금 뭐 하냐고. 지금 예원아 너 지금 뭐 하냐 지금 인생에서.
그게 계속해서 그 생각이 떠올라왔어요. Everything that we do is supposed to be for God. 우리 모든 걸 하는데 밥 먹거나 뭐 놀거나 예배하든가 다 우리 모든 것이 하나님 위해서 하는 거잖아요, 원래. But then we say, hold on, God, I'll be right back. Hold on, let me just do this first, and then I'll get right back to you. 그럼 얼마나 많이 해요, 우리가 이런 말을. 잠시만 하나님, 제가 이걸 먼저 하고 다시 오겠습니다. 막 이런 거를 너무 많이 하잖아요. 그러니까 우리 인생 사는 게 우리 것이 아니잖아요. 하나님 것이잖아요. 근데 우리 마음대로 마음대로 살고 싶은 대로 살잖아요. 우리가 엉터리로 살고 있는데 다 그렇게 하니까 well, it's not bad. It's not that bad because everyone does it, right? Everyone, strays away from God, and everyone gets distracted. 그러니까 좀 편하게 생각하는 거죠. 당연히 뭐 그렇게 사람이 그러니까 사람이 당연히 그렇게 된다고 믿는데, 그래서 그렇게 중요하다는 생각이 많이 안 들잖아요. 근데 얼마나 중요한 것을 느꼈습니다. In Galatians, Galatians에서 it says not to compare yourselves to others, but be prideful in what you have accomplished. 다른 사람들에게 비교를 하지 말라고. Just look at yourself. 자기만 보라고 하나님이 얘기하셨어요. 그래서 우리가 제가 진짜로 내 인생을 하나님께서 serve하게 완전히 우리 모든 것을 하는데 하나님 위해서 하는 것을 많이 느꼈습니다. IT 미션이 정말 좋습니다. 같이 갑시다, 내년에. 감사합니다. 예, 감사합니다. 큰 것을 가지고 왔고 정말 심각한 문제인데 이 심각성을 우리가 다시 한번 같이 느끼길 바랍니다. 우리 황현준 우리 청년은 중국을 다녀왔습니다. 예. 네. 네, 안녕하세요. 저는 황현준이라고 하고요. 이번 제가 대학 선교 단체를 통해서 중국을 다녀오게 됐습니다. 6월 달 한 달 거의 3주 반 동안 다녀왔는데요. 되게 많이 느끼고 온 것 같습니다. 저희가 가서 선교한 곳은 중국에 있는 상해 안에 있는 상해 교통대학교라는 데였는데요. 정말 거기는 약간 중국의 MIT라고 불릴 정도로 정말 학생들이 공부도 잘하고 그러니까 초등학교 때부터 고등학교 때까지 항상 그렇게 공부만 아주 해왔던 약간 그런 환경을 들어가서 그런 학생들과 그런 교류를 하면서 약간 선교 활동도 저희가 했었는데요. 중국은 아시다시피 그렇게 개방돼 있는 게 아니라서 그렇게 막 큰 소리로 막 그렇게 외칠 수는 없는데 그렇게 저희가 1대1 그렇게 관계적인 선교를 통하여 저희가 복음을 전했습니다. 정말 저희가 간 곳은 어두운 곳이었는데요. 그 학생들은 정말 자라나면서 공부라는 것밖에 모르는 친구들이에요. 그래서 항상 누구를 만나든지 얘기할 거리가 거의 그거밖에 없는 거예요. 너는 이제 무슨 공부하냐, 뭘 하고 싶냐, 뭘 좋아하냐 하면은 항상 뭐 도서관 가서 책 읽는 거, 아니면은 이제 이거 끝나고
너랑 만나고 이제 가서 숙제를 해야 된다 아니면 공부를 해야 된다 막 그런 얘기밖에 안 나오는 거예요. 그래서 되게 정말 그 복음을 모르는 거가 얼마나 슬픈 일인지를 정말 많이 깨달았고요. 저희가 이런 그들도 부유하긴 하지만 저희가 이렇게 미국에서 생활할 수 있고 이런 종교적인 자유도 있고 저희가 하나님을 믿을 수 있다는 게 정말 큰 자유고 정말 너무 큰 은혜, 하나님의 은혜라는 걸 정말 많이 깨달았습니다. 저희가 그 14명이 갔는데요. 한 달 동안 그 4명의 형제 자매가 생겼고요. 네, 거의 한 300명의 학생들을 저희가 다가서서 얘기를 했고 한 160명 정도가 그런 spiritual talk을 했고 그 중에 한 20명이 그 복음을 들었습니다. 그래서 정말 어떻게 보면은 되게 많이 받고 있는, 많이 마음이 열려 있는 나라이기도 하지만 정말 기도가 더 많이 필요한 것 같아요. 지금으로서 그 이제 그 예수를 응접한 그 친구들도 그렇고 그 아직 들어보지 못한 사람들이 워낙 많아서 네, 기도 많이 해주셨으면 감사하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 우리 청년들이 이렇게 살아 있습니다. 청년들이 살아 있다는 것은 청년들이 수가 중요한 것이 아니고 우리 있는 청년들이 땅끝을 바라보며 정말 자신의 있는 기회가 있을 때에 시간을 만들어서라도 이렇게 하나님의 복음을 위해서 헌신하는 모습들은 정말 교회가 해야 될 일 중에서 가장 근본적으로 해야 될 일인 줄 믿습니다. 우리가 있는 지금 이곳에 있는 우리들은 당연히 또 우리 옆 사람들과 우리 주변 사람들 그분들에게 복음이 증거될 수 있도록 복음은 정말 이 예루살렘에도 꼭 필요합니다. 예루살렘이 아직 복음화되지 않아도 땅끝까지 필요하기 때문에 가야 되지만 동시다발적으로 이루어져야 되는 것임을 분명히 믿습니다. 그래서 사도 바울은 때를 얻든지 못 얻든지 하나님의 복음 증거한 일을 쉬지 않았음을 고백한 것입니다. 우리가 복음 증거하니까 그냥 불러 어떤 이런 것만 생각을 하지만 사실은 좋은 교회도 생각을 하고 좋은 또 말씀도 나누고 좋은 친구가 되어주고 그 가운데 예수님의 이름으로 이렇게 나아갈 때에 우리는 하나님의 사랑이 우리를 통해서 아름답게 전달될 줄 믿습니다. 우리 교회가 벌써 이 자리가 110석 자리입니다. 딱 만약에 의자로 딱 한다면은 110명 지금 딱 정확하게 그냥 강당을 빼고 이렇게 앉을 수 있는 자리인데 이 자리가 참 벌써 시간이 꽤 지났지만 차지가 않습니다. 그것은 하나님께서 물론 허락해 주시는 것이지만 우리가 사랑으로 눈을 열어서 정말 꼭 필요한 사람이 있습니다. 교회가 꼭 필요한 사람, 그리스도가 필요한 사람들이 주변에 있을 것입니다. 그래서 우리가 잘 인도하고 초청하고 무엇보다도 가장 첫 번째는 예수님을 잘 모르는 사람들입니다. 예수님을 모르는 사람들에게 복음이 증거되어야 하고 그리고 예수님을 옛날에 과거에는 알았지만 오랜 세월 동안 신앙생활을 전혀 하지 않은 사람들도 있습니다. 시리에 빠져 있는 사람들도 있습니다. 그런 분들에게 우리는 적극적으로 정말 사랑을 표현해야 될 줄 믿습니다. 그것이 바로 우리가 그리스도인으로서 기본적으로 이 세상에 있는 존재하는 큰 이유 중에 하나입니다. 오늘 간증 두 분 너무 감사드립니다. 정말 잘 나누었고 특별히 우리 김예원 뒷부분에 이야기한 거 똑같이 세상 사람들이 다 그러니까 나도 이렇게 하는 거에 대해서 그렇게 별 죄책감을 가지지 않고 있는 것은 사실 하나님 보시는 것은 나와 하나님 사이의 1대1의 관계를 통해서 보심을 지적해 준 것 너무 감사를 드립니다. 저도 마찬가지고 우리 모두가 다 마찬가지일 것입니다.
믿음과 기도가 정말 얼마나 선교에서도 필요하고 우리 삶 속에서도 필요한지를 다시 한번 일깨워 주었고, 대학생 선교는 또 굉장히 또 의미가 있습니다. 지성인들을 깨우면은 또 파급 효과가 굉장히 큽니다. 그렇게 해서 CCC를 통한 대학생 선교에도 지속되어야 하고, 또 무엇보다도 이런 선교의 바탕은 우리 원주민 선교에 있습니다. 사실 모든 것이 다 들어있는 것이 원주민 선교입니다. 그 정말 사랑하는 마음을, 하나님의 마음을 가지고 품고서 나아가고자 하는 그 처음부터 끝까지가 사실은 해외 선교와 모든 것이 다 종합되어 있는 것이 원주민 선교입니다. 그래서 우리 계속해서 기도해 주시고 같이 협력을 해 주시면 더욱더 감사를 드리겠습니다. 오늘 말씀을 증거하겠습니다. 살린다는 것에 대해서 말씀을 전해드리도록 하겠습니다. 기독교는 생명의 종교입니다. 생명의 종교라는 것은 죄는 죽여야 하는 것입니다. 죄는 죽이고 생명은 살리는 것이다. 그렇게 표현할 수 있습니다. 그래서 기독교가 가는 곳마다 어둠의 세력이 물러가고 정말 생명과 빛의 권세가 피어나는 것입니다. 그래서 어두운 땅이었던 조선 땅이 그리스도의 빛이 들어옴으로써 빛의 나라로 변화되어 가는 것입니다. 자, 그런데 이러한 전도나 또는 선교나 이런 것은 이러한 생명을 생명 없는 자에게 나누어 주는 것, 전해 주는 것이라 할 수 있습니다. 그런데 이 전도나 특별히 선교는 쉬운 일이 아닌 것을 우리가 동시에 반드시 해야 합니다. 왜냐하면은 이 선교를 한다는 것이 만약에 쉬운 일이었다면은 그냥 생명이 여기 있으니 생명을 보여주고 자 여기 생명이 있어요 하고 받아들이면 상대방이 받아들인다면은 무슨 문제가 있겠습니까? 세상은 이미 어둠에 속해 있습니다. 그러다 보니까 어둠에 속한 이제 곳에서 생명을 증거하고 빛을 증거하려고 그러니 그냥 받아들이지 않는 것입니다. 뭔가가 필요한 것입니다. 과연 무엇이 필요할까? 그것을 오늘 말씀 중에 같이 찾아보려고 하는 것입니다. 선교가 왜 쉬운 일이 아닌지는 우리 선교를 영어로 표현하면은 미션이라고 표현합니다. 미션이라는 것은 그냥 어떤 주어진 임무라든지 어떤 해야 할 일 뭐 이런 것이라 할 수 있습니다. 오늘까지 마쳐야 할 일 뭐 이런 것들이라 할 수 있는데, 영화 우리 미션 임파서블이라는 영화가 있는데 그 미션 임파서블 정말 불가능한 도저히 할 수 없을 것 같은 그러한 일을 미션 임파서블이라고 하는데, 그걸 줄여가지고 선교에서 그냥 미션이라고 설명을 해도 정말 틀린 표현이 아닐 줄 그렇게 생각이 됩니다. 무슨 말이냐면은 미션은 굉장히 힘든 일이라는 것입니다. 왜냐하면은 이 과거에 십자가의 복음 들고서 이 아프리카 오지로 또는 어떤 각 지역으로 나아갔을 때에 그 선교사님들이 거의 대부분은 안타깝게도 죽임을 당했습니다. 피 흘림을 당하고 죽고 찢겨 죽고 또 여러 가지 모습으로 정말 죽어갔던 것입니다. 그런 복음 증거하는 것이 쉬운 일이 아니라는 것을 보지만 그렇게 피 흘려 죽어갔던 그 선교사님들의 피 흘림이 그 땅에 밑거름이 되는 것입니다. 그래서 그 생명의 씨앗이 그 피를 통해서 자라나기 시작하는 것입니다. 생명을 위한 걸음이 된 것입니다. 그래서 기독교의 역사 속에서 어떤 아름다움이 피어날 때에, 영광스러운 화관이 피어날 때는 그 속에 아무런 대가 없이 피 흘림 없이 이루어진 것이 없다는 것입니다. 누군가의 아픔과 희생과 그리고 인내를 딛고서 기독교의 생명의 씨앗은 번져나가는 것입니다. 그냥 뿌린다고 되는 것이 아니고 그것을 정말 자신의 희생과 인내와 아픔을 딛고서 나타나는데 그것이 결국은 아름다운 열매로 활짝 피게 된다는 것입니다. 이 기독교 전례 상황 속에서 우리 한국도 마찬가지입니다. 한국의 기독교가 들어온 지도 이미 이 천주교 같은 경우는 조선시대의 중기 정도에 들어왔는데 그때 얼마나 많은 사람들이 죽어나갔는지 여러분들은 아마 역사 TV나 이런 것을 보면 잘 알 수 있습니다. 수많은 사람들이 정말 예수님을 야소를 믿는다고 그 가슴속에 품고 있다고
하늘의 왕, 하늘의 임금, 천 왕을 믿는다고 이렇게 핍박을 받고 죽어갔던 것입니다. 그러한 피 흘림이 결코 헛되진 않았습니다. 그리고 19세기 말에 드디어 기독교가 들어갔습니다. 기독교가 들어갔지만 그 수많은 선교사님들 통해서 들어갔지만 그분들 역시 수많은 어려움과 피 흘림이 있었습니다. 바로 일제시대 때를 통해서 이분들이 다 연약하고 못 먹고 헐벗은 이 우리 한국 사람들 편에 섰습니다. 그러다 보니 일본 사람들은 이 선교사들을 다 쫓아내었습니다. 본국으로 다 소환하기도 하고 남아있는 사람들에게는 굉장한 핍박을 가하고 그리고 수많은 초창기의 기독교인들이 정말 죽어나간 것입니다. 정말 알게 모르게 얼마나 많은 이 제암리라든지 이런 여러분 알고 있는 일제들을 통해서 통째로 이렇게 희생당했던 그러한 일들은 우리가 역사 속에서 잘 알고 있습니다. 인류를 이렇게 왜 생명 사건인데 그리스도의 복음이 전거된다는 것은 사망이 있는 곳에 생명이 피어나는 것인데 왜 그런 아픔이 있고 피 흘림이 있을까요? 이런 질문이 안 될 수가 없을 것입니다. 예수 그리스도께서 그렇게 하셨습니다. 예수 그리스도께서 우리 모든 인류를 구원하시고 살리실 때에 그냥 오늘부터 너희들 모든 죄는 사하여 주겠다. 하나님께서 그렇게 물론 선포하셨습니다. 우리는 아무 대가 없이 공로 없이 그 예수 그리스도의 이름만 믿으면 우리는 구원받을 수 있게 되었습니다. 죄의 용서함을 받았습니다. 그러나 그냥 이루어진 것이 아니지 않습니까? 바로 예수 그리스도의 십자가의 고난과 고통과 피 흘림이 그 속에 있다는 것입니다. 그러한 고통을 통해서 사람들에게 생명이 주어진 것입니다. 여러분들에게 생명이 주어진 것, 저에게 생명 주어진 것 딱 공짜지만 우리는 공짜로 얻었지만 사실은 공짜가 아니라 바로 예수 그리스도의 보혈을 통해서 이루어진 것임을 우리는 기억해야 할 것입니다. 누군가의 희생이 있음으로써 아름다움이 피어난다는 사실을 우리는 다시 한번 기억해야 할 것입니다. 그래서 때로는 사람들이 이렇게 이야기를 합니다. 예수 천당 불신 지옥 이런 외침으로 끝이 났다 복음 전도는. 왜냐하면 그냥 일반 사람들에게 예수 천당 불신 지옥 하면 예수 믿을 사람은 분명히 그렇구나 예수 믿으면 천당 가는구나 하고 믿게 되고 불신 지옥 하니까 또 안 믿으면 지옥 가는구나 두려워서 하나님 안으로 들어온 사람이 있을 거라는 것입니다. 그리고 그렇지 못한 사람들은 택하지 않은 사람이다. 그렇게 치부를 해버리는 것입니다. 정말 그것은 너무나 잘못된 견해일 수 있습니다. 물론 예수 천당 불신 지옥이란 그 한마디 외침이 어떤 상황 속에서 그 외침 한마디에 생명 걸고 외칠 수가 있습니다. 그럴 때는 또 다른 의미가 있을 것입니다. 그러나 일반적으로 그러한 외침을 통해서 끝나는 것이 아니라 우리가 지난주에도 계속해서 말씀드렸듯이 하나님의 복음 전거라는 것은 선교라는 것은 전도라는 것은 하나님의 형상이 저들에게 회복되는 데까지 나아가야 하는 것입니다. 저들 속에서 정말 연약한 얼굴 속에서 정말 코 흘리고 정말 어린 나이 한 3-4살밖에 되지 않는 까만 아이들 그런 아이들을 바라보면서 인간의 좋은 마음을 가지고 하나님의 생명을 느끼고 인간의 하나님의 형상을 가지게 피어날 때까지 우리는 그들을 사랑하고 복음을 증거하고 양육하고 끝까지 행해 나아가는 것입니다. 그러한 것이 우리가 말씀드리는 이제 선교라는 것입니다. 이러한 일들이 우리는 끊임없이 일어나야 되는데 이러한 살림 현상이 과연 그러면 언제 일어나는 것인가? 기독교는 분명히 살림의 종교, 생명을 살리는 종교인데 언제 이런 살림 현상이 일어나는가 하는 것을 우리 오늘 본문을 통해서 간단하게 보고자 하는 것입니다. 오늘 본문에는 간음의 현장에서 잡힌 한 여인을 잡아서 현장 검거해서 아마 바리새인들과 서기관들이 주동이 되었을 것입니다. 그들이 데리고 와서 예수님 앞에 딱 이제 놔놓고 수많은 사람들이 둘러싸고서 큰 돌을 쥐고 있었습니다. 아마 쥐고 있었을 것입니다. 성경에 나타나지 않지만 돌로 칠까요? 했던 것에서 볼 때 그랬습니다. 그리고 그 당시에는 또 돌이 많았습니다. 쉽게 구할 수 있었습니다. 큰 돌이었습니다. 스데반 집사님이 순교당할 때 맞았던 그 돌들을
그 성지 순례를 갔다 오신 분들에게 말씀을 들어보면 돌이 이렇게 크다는 것입니다. 크니까 이런 돌로 그냥 던지니 사람이 결국 죽게 되는 것입니다. 무시무시한 현장으로 이 여인을 데리고 왔던 것입니다. 그럴 때에 이 사람들의 이야기를 하기를 선생이 언제 선생이라고 이 사람들이 이들에게 선생이라고 불렀습니까? 저들은 주로 바로 앞부분에서는 이들이 예수님은 누구냐? 사람들이 오병이어의 역사가 일어나고 막 그런 놀라운 역사들이 일어나니까 사람들이 메시아다, 그리스도다 또는 선지자다 막 그렇게 이야기를 할 때 이 바리새인들과 서기관들은 무슨 소리냐? 사기꾼이자 그렇게 이야기를 했던 사람들이었습니다. 그런데 지금 딱 돌아서서 딱 상황이 생기니까 그를 데리고 와서 이렇게 이야기한 음행의 현장을 잡고서 선생이여 이 여자가 간음하다가 붙잡혔습니다. 모세의 율법에는 돌로 치라고 하는데 선생은 당신은 어떻게 말씀하시겠습니까? 이런 질문을 하는 것입니다. 의도 자체가 아주 잘못된 것임을 여러분 알고 있을 것입니다. 이제 정말 어제까지 그런 정말 그를 비난하고 있다가 정말 좋은 속으로 쾌재를 부르면서 이 간음한 여인을 잡아왔던 것입니다. 이렇게 했던 이유는 여러분 아시다시피 구약 시대에는 구약 레위기 20장 10절을 보면 누구든지 남의 아내와 간음하는 자 곧 그의 이웃의 아내와 간음하는 자는 그 간부와 음부를 반드시 죽일지니라. 간부와 음부 그러니까 그 남자와 여자를 다 죽여라는 것입니다. 돌로. 그것이 모세의 율법이었습니다. 그런데 왜 남자는 잡아오지 않고 여자만 잡아왔습니까? 아마 어쩌면은 그 권력자 중에 한 사람일 수도 있을 것입니다. 어쨌든 이 여자만 잡아온 것이 분명히 이것은 처음부터 저들이 모세 율법에는 별 관심이 없는 사람이라는 사실을 보여주고 있습니다. 그런데 또 하나의 함정은 만약에 이들이 예스라고 한다면은 예수님께서 그래 너희들의 뜻이 맞다. 현장에서 잡혀진 돌로 쳐 모세 율법을 따라야지 하고 했다라면은 당연히 지금 사형 집행권, 사형 선고는 로마만 할 수 있습니다. 로마 총독만 할 수 있는데 어떻게 이렇게 자신이 로마의 법을 어겨가면서 이렇게 살인 교사죄를 적용될 수 있는 상황이 되는 것입니다. 자, 그러면 돌을 던져라 하기도 곤란하고 돌을 던지지 말라고 하기도 곤란한 그런 상황이 된 것입니다. 돌로 치지 말라, 돌로 치라라는 그 내용 어느 것을 해도 예수님은 공경을 당할 것임을 분명히 알았기 때문에 이 바리새인들과 서기관들이 이렇게 뻔뻔스럽게 나왔던 것입니다. 그럴 때 예수님께서 허리를 이렇게 쭉 굽으려서 아마 땅에다가 무언가를 쓰셨습니다. 무엇을 썼을까요? 무엇을 썼을까? 여러분 궁금하지 않습니까? 자, 궁금하지만 성경은 침묵하고 있습니다. 성경 침묵하고 있는 것을 우리가 굳이 알겠다고 무엇을 썼을까요? 하고 끝까지 하는 것은 참 곤란한 일입니다. 왜냐하면 성경은 숨겨진 이야기가 아닙니다. 사람들이 성경을 이해할 때 어떤 것이 비밀이 그 속에 숨겨져 있는 것은 분명하지만 이미 비밀이 드러난 비밀입니다. Revealed truth입니다. 완전히 드러난 이 진리입니다. 그래서 이것에 더 무언가를 찾아내려고 하는 것은 분명한 오류가 있는 것입니다. 예수님께서도 2000년 동안 비밀로 숨겨져 왔던 것이 예수님이 탄생하심으로써 모든 것이 명확하게 드러난 것입니다. 그래서 이제 요한계시록까지도 그렇습니다. 요한계시록이 Revelation이라는 것은 드러내는 것이지 않습니까? 숨겨져 있던 것을 보여주는 것이 바로 계시록 아닙니까? 그만큼 기독교는 다 드러나 있는 것입니다. 말씀을 제대로 천천히 묵상을 하고 읽으시면 그 의미를 받을 수가 있습니다. 또 다른 숨겨진 의미를 찾는다는 것은 잘못될 수 있는 가능성이 많습니다. 그래서 엎드려서 무엇을 쓰셨는가 성경에 밝히지 않으시면 그렇게 중요한 얘기는 아닐 것입니다. 그 부분이 중요한 것은 아닙니다. 예수님이 계속 이제 허리를 굽히고 이렇게 쓰고 계시니까 옆에 있는 바리새인들과 이 사람들이 더 재촉을 하는 것입니다. 뭐 하고 계십니까? 지금 이 여인을 돌로 칠까요 말까요? 계속 재촉을 하는 것입니다. 그래서 예수님께서 이제
허리를 펴고 일어서서 이렇게 말씀하셨습니다. 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라는 것입니다. 예수님께서 큰 소리를 하셨는지 작은 소리를 하셨는지 모르겠지만 주변 사람들 다 들었을 것입니다. 왜냐하면 이미 허리를 숙이고 이렇게 했을 때 pay attention이 됐습니다. 다 집중하고 어떻게 하시나, 지금 뭐라고 대답하시나 다 집중하고 있었습니다. 좀 더 긴장을 더 준 것입니다. 그렇게 하고 나서 딱 이렇게 말씀하셨으니 주변의 모든 사람들이 다 들었을 것입니다. 순간적으로 무슨 적막감이 흘렀습니다. 영화 속에서 정지 장면 같이 영화에서 나오는 모든 것이 스탑돼버리는 그런 정지 장면처럼 그런 장면에 되어서 사람들은 놀라서 정말 입을 닫지 못할 정도로 그런 상황으로 있었습니다. 예수님께서 그 말씀하시고 다시 한번 시간을 주었습니다. 허리를 굽으려 다시 무언가를 쓰셨습니다. 그러고 있는 동안 사람들은 나이 든 사람부터 젊은 사람들까지 점점 한 사람씩 두 사람씩 이렇게 그 자리를 떠나고 말았습니다. 나이 든 사람부터 먼저 이렇게 떠났다 하는 것은 이제 더 죄에 대해서 더 많이 생각을 하신 것 같습니다. 자, 그렇게 해서 점점 그 자리를 떠났습니다. 이제 아무도 남지 않았습니다. 오직 주님과 이 여인, 죄 많은 여인, 죽어야 할 여인만 남아 있습니다. 이제 진짜 정죄하실 분, 정죄하실 수 있는 분, 정말 돌로 쳐야 된다면은 유일하게 돌로 칠 수 있는 유일한 분 예수 그리스도만 그 자리에 남아 계신 것입니다. 예수 그리스도와 이 여인 둘 사이에 이제 남아 있었습니다. 여기에서 생명 사건이 태어나게 되는데 그건 조금 있다가 그 말씀을 드리기 전에 먼저 짚고 넘어가야 할 부분이 하나 있습니다. 왜 사람들이 그렇게 의기양양해서 돌을 가지고 치려고 이렇게 했던 수많은 사람들이 둘러쌌던 사람들이 다 돌아갔을까요? 다 한 사람씩 그냥 돌아갔을까요? 그것은 성경에서 정확하게 설명을 해주고 있습니다. 9절을 잠깐 볼 수 있을까요? 9절 성경 9절 말씀을 보면 이렇게 되어 있습니다. 그들이 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 느껴 말씀을 들었습니다. 이 말씀은 어려운 말씀이 아니었습니다. 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라는 것이었습니다. 그 말씀을 듣고서 사람들이 어떻게 했습니까? 반응이 양심의 가책을 느꼈다는 것입니다. 양심에 찔렸습니다. 아픔이 있었습니다. 처음에는 무슨 소린가 싶어가지고, 왜냐하면 분위기를 잡고 이렇게 있다가 천천히 일어나서 한마디 던지고 다시 땅에다가 이렇게 뭘 쓰고 계시니 어떤 사람들은 흘낏 보니까 자기 죄를 막 써놓고 그랬대요. 너 옆에 있는 누구는 뭐 잘못했지, 너는 뭐 잘못했지 이렇게 하는데 그건 우리가 알 수는 없습니다. 그렇지만 분명하게 그 순간 동안 이 사람들 머릿속에는 내가 죄 있는 사람일까? 내 죄가 있을까? 내가 과연 돌을 던질 수 있는 자격이 있을까라는 생각을 순간적으로 하게 된 것입니다. 그리고 하나도 예외 없이 다 내가 죄인이구나, 나는 죄인이구나 하는 것을 깨달은 것입니다. 그래서 돌을 던지고 돌아갔던 것입니다. 그 주님의 말씀에 비록 이들이 온전히 주님을 인정하고 하나님 앞으로 돌아오진 못했지만 이제 그들이 양심의 가책을 느끼고 돌아섰던 것입니다. 물론 이들 중에 수많은 사람들이 나중에 베드로와 요한과 그 제자들에 의해서 예루살렘 교회가 세워졌을 때에 다 복음 안으로 들어왔던 사람이 될 줄 저는 분명히 믿습니다. 성경은 아직까지 나타내 주지 않지만 예수님의 말씀에 양심이 찔려서 행동으로 보여줬던 사람이었습니다. 자, 그래서 이들은 양심의 가책을 가지고 양심이 찔려서 결국 돌아섰던 것입니다. 만약에 그들이 예수님께서 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 했을 때에 죄가 있는 줄 알았지만 그래도 난 죄 없어 라고 이렇게 바리새인들 평상시에 하듯이 이런 생각을 가지고 그 돌을 가지고 쳤더라면 어떻게 됐을까요? 그것은 아마 그 장소가
지금 이 가늠한 여인을 데리고 와서 그 현장이 만들어졌습니다. 가늠한 여인은 중간에 있습니다. 재판장은 예수님입니다. 정인들은 주변에 있고 심판자들입니다. 어떤 상황입니까? 이것은 재판장입니다. 재판장이고 더 나아가서 사망의 현장입니다. 그냥 죄가 아니라 죽을 죄니까, 돌로 맞아 죽어야 할 죄이니까 여기는 분명히 사망의 현장이 되어야 하는 것입니다. 사망의 현장이 자연스럽게 이어질 수 있는 그런 현장이었습니다. 그런데 우리 주님께서 말씀하실 때에 그 양심의 가책을 받았을 때에 저들은 돌을 버렸고 저들은 떠나갔습니다. 떠나감으로써 그곳이 무엇으로 바뀌었습니까? 처음에는 사망의 현장이 되었다가 그곳이 살림의 현장으로 바뀌어버렸습니다. 살아나는 어떤 생명이 살아났습니다. 누가 살아났을까요? 당연히 그 여인이 살아났습니다. 여인은 죽을 죄였는데 살아났습니다. 여인뿐이었을까요? 사람 주변에 둘러싸고 있던 그 모든 사람들 다 마찬가지였습니다. 그 사람들도 죽이려고 왔습니다. 죽인다는 것은 자신이 죄가 없을 때 돌을 칠 수가 있는데, 자신이 죄가 있는데 돌을 친다는 것은 살인죄가 되는 것입니다. 그 사람들 역시 만약에 돌을 쳤다면은 다 살인죄를 가질 수밖에 없는 사람들이었습니다. 누구를 살려주셨습니까? 예수님께서는 이 여인도 살려주셨고 주변에 둘러싼 모든 사람들도 살려주신 것입니다. 이들이 정말 양심의 가책을 받은 것이 아프죠. 양심의 가책을 가졌다는 것은 아픈 것입니다. 내가 이랬구나 저랬구나 하는 잘못들이 얼마나 많이 생각이 됩니까? 그러나 아프지만 그 아픈 것이 아픔이 아니라 사실은 살리는 것에 바탕이 되었다는 것입니다. 살리는 것에 기초가 되었고 살림의 바탕이었다는 것입니다. 그들이 물론 이제 다시 돌아와서, 그리고 나서 예수님께 다시 돌아와서 내가 생각해보니 내 죄가 생각이 납니다. 회개하라 주님께서 외치실 때에 그 말씀 가슴 깊이 못 깨달았지만 이제 집에 가서 생각해보니 내 죄가 깨달아집니다. 어떻게 하면 될까요? 어떻게 하면 용서를 받을 수 있을까요? 라고 돌아왔다면 저들은 분명히 하나님의 자녀가 되었을 것입니다. 안타깝게도 성경에는 그러한 양심의 가책을 통한 그 이후에 나오는 진실한 고백이 더 이상 없었다는 점이 아쉬운 점이 있습니다. 그러나 다시 한번 말씀드리지만 이분들이 나중에는 십자가에 못 박으라 했지만 그 조금 더 몇 달 지났으면은 바로 베드로의 설교를 통해서 5,000명, 3,000명, 5,000명이 돌아올 때에 분명히 장본인들이 되었음을 분명히 저는 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 세상 속에서는 지금 엄청난 죄가 정말 엄청난 홍수 같은 죄악 가운데 우리는 살아가고 있습니다. 그러다 보니 우리도 죄에 대해서 참 무감각할 때가 많습니다. 참 무감각해지기가 쉽습니다. 그러나 참 진실한 크리스천은 죄에 대해서는 민감해야 될 줄 믿습니다. 우리가 온전하고 완전할 수 없지만 이것이 하나님께서 기뻐하시는 일이 아니다는 사실을 깨달으면은 최선을 다해서 그것을 극복하려고 해야 하는 것입니다. 처음에는 죄에 대해서 둔감하게 될 때, 처음부터 그런 건 아니지만 점점 죄에 대해서 둔감하게 될 때부터 문제가 생깁니다. 이 바리새인들과 서기관들이 누구입니까? 성경 박사들입니다. 성경 제사장은 아니지만 제사장과 같은 그런 일을 감당할 수 있는 사람들이었습니다. 그런 사람들이, 말씀을 가장 잘 지키고 있다는 사람들이 예수님의 주 대적자였습니다. 왜 그렇게 되었을까요? 그들이 말씀을 몰라서가 아니었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 말씀 몰라서가 아니었습니다. 말씀과 자신의 삶의 행위 속에서 괴리감을 처음에 느껴지게 되는데, 그 괴리감을 처음에는 내가 이렇게 살면 안 되지 하고 안타까워하겠지만 계속 그렇게 노출되고 살다 보니까 그냥 받아들이는 것입니다. 뭐 그런 거지. 이렇게 하다 보니까 자신의 삶도, 예수님, 하나님께서는 내 이웃을 사랑하라고 하셨는데 내 이웃에 어려운 사람이 있으면 구제금 조금 주는 것으로 내 할 일 다 했다고 생각하는 것입니다. 하나님을 사랑한다는 것, 주일날 이제 이 안식일을 지키는 것만으로 그냥 하나님 사랑 다 했다고 생각을 했던 것입니다. 그렇게 사는 삶, 그들 속에서는 무엇이 있었습니까?
참으로 안타까운 이제 이 뻔뻔스러움이 있고 또 왜곡하는 것이 있었는데 결국은 저들이 말씀을 알고 있었던 그 말씀만큼 하나님 말씀으로서 오늘 돌이켜서 하나님 말씀대로 살아가려고 하는 결단이 아니라 말씀이 이제 무엇을 하게 되느냐면은 자신을 변호하는 말씀으로 바뀌게 되는 것입니다. 어디에 보면 이런 말씀도 있는데 뭐라 하십니까? 나는 이렇게 해도 괜찮습니다. 또는 어디에 보면 저런 말씀이 있는데 괜찮습니다. 말씀을 가지고 오히려 장난하는 것도 아니고 말씀을 하나님의 말씀으로 받아들이는 것이 아니라 그 말씀이 오히려 자신을 변호하고 옹호하고 정말 변명하는 도구로 전락하고 마는 것입니다. 너무나 안타까운 일입니다. 구약의 율법이라고 해서 여러분, 구약의 율법이라고 해서 사람을 정죄하는 것이 아니었습니다. 구약의 율법도 마찬가지였습니다. 구약의 핵심도 사랑이었습니다. 예수 그리스도의 사랑이었고 모든 것이 사랑이었습니다. 그들은 율법을 통해서 정죄를 했지만 정죄의 목적은 반드시 회복이었습니다. 이스라엘 백성들에게 선지자들이 수없이 외칠 때에 저들에게 외치는 것은 너희들 빨리 회개하고 돌이키라는 것이었습니다. 그런데 그것은 그렇지 않은 화 있을진저 해서 많은 재앙을 말씀을 했지만 재앙을 주기 위해서 한 것이 아니라 저들 그 말씀 듣고 빨리 돌이켜서 주님 앞에 회개하고 온전하게 그 재앙 당하지 말고 살아, 축복을 받으며 살아라는 말씀이었음을 우리는 알고 있습니다. 구약이든 신약이든 근본적으로 하는 것은 정죄해서 죽이려는 것이 아니라 정죄함으로 살리려는 것임을 우리는 기억해야 할 것입니다. 이 사망의 현장, 사형 집행 장소를 살림의 현장으로 만드신 이끄신 분은 바로 주님이었습니다. 이 현장을 살림의 현장으로 만든 근본적인 것은 주님의 배려였고 사랑이었는데 이 예수님께서는 처음부터 허물 많은 이 여인을 용서하시려고 작정하고 계셨습니다. 예수님께서 이제 홀로 남은 이 여인에게 말씀하시기를 다른 걸 빼놓고 마지막으로 이런 말씀을 하십니다. 나도 너를 정죄하지 아니하노니, 나도 너를 정죄하지 않겠다는 것입니다. 이미 예수님께서는 처음부터 그 끌려왔을 때 그 여인을 바라보시며 불쌍한 마음이 있었습니다. 죄 많은 이 여인을 이미 벌써 용서하신 것입니다. 이 용서하신 그 용서하심을 사람들에게도 용서하시고 어떻게 이끌어 나가시기 할 것을 위해서 지금 이렇게 하신 것임을 분명히 믿습니다. 처음부터 예수님께서 저들을 이 여인을 사랑하셨고 용서하셨고 이미 둘러싸서 돌로 치려고 하는 저들도 마찬가지로 예수님께서 사랑하신 것입니다. 그래서 저들이 죄 짓지 아니하도록 저들이 혹시 죄 있는 채로 돌을 만약에 던져서 살인죄를 범하지 아니하도록 우리 주님께서는 저들을 오히려 사랑하셔서 그 일을 죄를 범하지 못하도록 하신 것입니다. 다 무슨 상황입니까? 죽음의 상황에서 다 살림의 현상들이 나타난 것입니다. 그 사람들에게도 나타나고 이 여인에게도 나타나고 그 현장 자체가 살림의 현장으로 나타나는 것입니다. 여기에 저는 기독교의 본질이 있다고 믿습니다. 기독교의 복음이 전거될 때 이 모습이 되어야 될 줄 믿습니다. 예수 천당 불신지옥으로 끝나는 것이 아니라 연약한 이들을 용서받아야 할 죄가 있다면 저들을 찾아가서 용서해주고 격려해주고 마지막으로 주시는 말씀이 나도 너를 정죄하지 않으니 가서 다시는 죄를 범하지 말라. 가서 다시는 죄를 범하지 말라는 말씀을 주십니다. 이 여인이 죄를 범했겠습니까? 그 평생도록 아마 이 여인은 주님을 위해서 주님 나라를 위해서 헌신하고 살았을 줄 믿습니다. 우리가 마찬가지입니다. 우리가 여러분 처음 예수 그리스도를 만났을 때의 삶 상황입니다. 우리가 이런 죽을 죄, 외적으로 보이는 죽을 죄를 짓지 않았을지라도 우리는 분명히 하나님 앞에는 다 죽을 죄인이었습니다. 그런데 주님께서 용서해 주시기 위해서 찾아오신 것입니다. 용서해 주시기 위해서 이런 상황들을 만드시고 이런 일들을 하신 것입니다. 이 사건을 그대로 선교지의 현장으로 가는 것이 바로 선교입니다. 우리 헤이리에 가서도 마찬가지고 중국이나 일본이나 또는 우리 북미 원주민 선교에 가서 북미 원주민들에게 똑같은 상황을 이루어야 하는 것이 바로 선교입니다. 그래서 선교는 생명을 살리는 것인 줄을 믿습니다. 생명을 살릴 때 그냥 됐다, 생명 살려졌다가 아니라 생명을 살리기 위해서 이런 아픔이 있고 고통이 있고 또
죄 용서함이 있고 이러한 희생이 있고 헌신을 통해서 그곳에 그리스도의 생명의 빛이 돋아나기 시작하는 것입니다. 언젠가는 그 땅이 하나님을 영화롭게 찬양하고 하나님을 기쁘시게 하는 그런 멋진 나라와 멋진 땅으로 하나님께서 세워주실 줄을 믿습니다. 여러분 모두 우리 그런 상황으로 나아갈 수 있도록 멋진 살리는 자 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다. 아멘.